ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ الحمدللہ۔ فیضان بھائی سے بات ہو جائے گی؟ فیضان رضا صاحب سے؟ میں فیضان رضا ہی بول رہا ہوں جی، اور سب خیریت سے؟ دعائیں ہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ بھائی ایک پوسٹ آئی تھی، اس میں یہ اترا ہوا ہے کہ جو کرونا وائرس ہے اگر اس سے بچنا ہو تو جو کنڈے کی فاتحہ ہے اس کو کرائے، تو کیا اس سے کیا علاج ہو جائے گا کرونا وائرس کا؟ کرائے وہ کون ہے آپ؟ جی میں افو خان بول رہا ہوں، یو پی الہ آباد سے۔ افو خان، یو پی الہ آباد سے؟ جی جس نے کہا ہے ان سے پوچھے نا آپ۔ نہیں تو آپ کیا مانتے ہیں کہ اگر کوئی فاتحہ دیتا ہے کنڈے والے دن، ٹھیک ہے، 22 تاریخ کو رجب کے مہینے میں، کھیر اور پوریوں پہ، ہاں، تو کیا اس سے کرونا وائرس کا علاج ہو جائے گا؟ ایک بار بتائیں آپ، جی میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہے؟ نہیں، آپ ماشاء اللہ بہت بڑے علامہ بنتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو میں نے کہا میں بھی آپ سے سمجھ لوں کہ آپ کی سمجھ کتنی۔ جس کو سمجھا لے وہ علامہ ہو گیا کیا؟ یہ علامہ کی تعریف ہے؟ نہیں تو آپ اتنا سمجھائیے نا جتنی آپ کی سمجھ میں آتا ہے، آپ تو اپنی سمجھ کے باہر میرے بھائی لوگوں کو سمجھانے لگتے ہیں نا۔ مطلب میں نے کون سی ایسی بات انسان کو سمجھائی جو میرے خود سمجھ سے باہر ہے؟ ایک مثال دیں آپ۔ بھائی ایک بھائی کو آپ نے فون کیا تھا، وہ آپ کو 2 دنوں سے میرے بھائی وہ کال کر رہے ہیں، لائن پہ بھی لے رہے ہیں، لیکن آپ ان کا فون ہی نہیں اٹھا رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کا نمبر ہمیں دیا۔ کون بھائی؟ ایک بھائی ہیں، اب ان کا نام تو میرے بھائی ایگزیکٹ پتا نہیں ہے۔ اچھا جی، تو مطلب میں نے کیا مطلب ایسی بات کہہ دی جو میری وہی کہ اہل حدیث غلط ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو اہل حدیث اگر غلط ہے تو اس میں کیا دقت ہو سکتی ہے؟ آپ اہل حدیث ہیں؟ آپ نہیں ہو اہل حدیث؟ آپ نہیں مانتے ہو حدیث کو؟ دیکھیے ایسا ہے نا، دور حاضر میں جو جس نام سے مشہور ہے اسے دیکھا جائے گا۔ دور حاضر میں؟ ہاں، آپ کس نام سے مشہور ہو، آپ کی ایک پہچان الگ بن گئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا پہچان بن گئی؟ اہل جماعت ہو یا نہیں ہو؟ اہل سنت ہو یا نہیں ہو آپ؟ اہل سنت کا نام ہی تو اہل حدیث ہے۔ آپ اپنے آپ کو اہل سنت کیوں نہیں ارے کہتے؟ بھائی آپ کے غوث اعظم نے بنیت الطالبین اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 166 پہ پہلے بتا دیا ہے کہ اہل سنت کا جو نام ہے وہ ہے اہل حدیث، تو اہل سنت اہل حدیث تو دونوں ایک ہی ہیں۔ میری بات سنو، میرے غوث اعظم آپ کے کون ہے؟ وہ آپ کے غوث اعظم نہیں؟ نہیں بھائی ہمارے نہیں، ہمارے تو وہ بھائی اللہ کے ولی ہیں، اور ہم انہیں کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ہم کو یہ غوث اعظم نام نہیں دیتے ہیں۔ مطلب وہ آپ کے نہیں؟ نہیں، غوث پاک جو آپ نے جو نام دیا ہے تو وہ غوث آپ کے لیے، ہمارے لیے جو غوث ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اچھا، غوث کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اب غوث کا معنی، امام کا معنی، ولی کا معنی، اب یہ سب بھی بھائی آپ کو بتانا پڑے گا۔ بتائے نا، غوث کا معنی کیا ہے؟ غوث کا معنی ہوتا ہے بہت دینے والا۔ بہت دینے والا، ٹھیک ہے، تو بہت دینے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے ہمارے۔ صرف اللہ ہے؟ ہاں، غیب میں اگر بھائی دیکھو، غیب میں جو کچھ میرے بھائی آپ کو دے گا وہ اللہ دے گا، غیب میں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ میری بات سنو، اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کیوں کہا کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں؟ ہاں تو کیا عطا کرنے والا ہے؟ جو شریعت ہے، شریعت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو عطا کی، اور اللہ کے نبی نے جو شریعت تھی، جو دین کا علم تھا، اس کو عطا کیا۔ کوئی معاذ اللہ وہ غیب میں کوئی مدد تھوڑی نہ کر دی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہاں 100 بار پڑھا کیجیے بھائی اس کو، 100 بار پڑھا کیجیے، بہت گناہ کرتے ہیں۔ خیر باتوں کو آپ بھول نہ دیں، جو بات ہے اصل بات سے آئے ہیں، اصل بات سے آئے، کیا بات ہے؟ ارے ہمیں تو اتنا ہی جاننا تھا کہ میرے بھائی اگر کوئی رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو کھیر اور پوریوں پہ فاتحہ دیتا ہے تو کیا اس سے کیا میرے پہ کورونا وائرس کا علاج ہو جائے گا؟ آپ کا مطلب مقصد کیا ہے؟ بحث کرنا ہے یا کچھ سمجھنا ہے؟ ارے مجھے جاننا ہے کہ آپ کا ماننا کیا ہے، کیا میرے بھائی کورونا وائرس کا جو علاج ہے اس سے بچنے کے لیے کیا 22 رجب کو اگر کوئی مثالی ثواب کی نیت سے اگر وہ کھیر اور پوریوں پر فاتحہ دیتا ہے تو کیا اس سے کیا وہ اس وائرس سے کیا وہ بچ جائے گا؟ آپ کا انداز گفتگو اصلاح کرنے کا نہیں، سمجھو آپ کا انداز گفتگو ایک ہی سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، اب یا تو کہہ دیجیے ہاں یا تو بول دیجیے نا،
एकदम सिंपल सी बात है। मैं मेरे कहने या ना कहने से क्या है? नहीं, मतलब आपके कहने के हिसाब से जो आज के दौर के जो अहले हदीस हैं वो सब मेरे भाई गुमराह है, तो ये आपकी बात मान ली जाए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सब अहले हदीस गलत है। अहले हदीस वो गलत है जो माशअल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहते हैं। अहले हदीस वो गलत है जो माशअल्लाह, कोई नहीं मैंने क्या कहा, जो कहते हैं कोई नहीं कहता मेरे भाई, जोकर नालायक, कोई नहीं कहता जोकर नालायक। भाई। देखिए पहले तो तमीज से बोलिए, वरना जो भी आपके जो ये फारूक खान लैपटॉप बाबा है ना, जो ओपन कहते हैं इंसान का बच्चा ऑक्सीजन को लेता है और वो हाइड्रोजन छोड़ता है, तो पहले जाके उनसे सीखिए, जाहिल को कुछ आता जाता कुछ नहीं है। फारूक रज़ी मेरे लिए हुज्जत नहीं है, ठीक है? हाँ, तो मेरे लिए भी डॉक्टर जाकिर नाइक कोई हुज्जत नहीं है, मेरे लिए मेरे कुरान हदीस हुज्जत है। हाँ, तो फिर आप क्यों फिर बोल रहे हैं फिर? लेकिन आप है ना, तो आप मेरे उल्टा नाम बोल रहे हैं ना, जोकर और वो नालायक, तो इस तरीके का नाम आप क्यों ले रहे हैं? जो मेरे सरकार से जोकर तक कमीना तक कहूँगा मैं। कब कहा मुर्दा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, हाँ तो जिंदा तो नहीं है, तो हम भी मानते हैं तो जिंदा नहीं, इसका क्या मतलब? इस दुनिया में भाई वो नहीं है ना, अपनी कब्र में जिंदा है ना, कब्र एक बरज़ख है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में इंतकाल हो गया, आपको मौत आ गई, अब आप इस दुनिया में जिंदा नहीं है, वो अपनी कब्र में जिंदा है, बरज़ख में। कब्र में जिंदा है ना? हाँ, तो कब्र क्या है, बरज़ख है कि दुनिया है? कब्र में जिंदा है ना? अरे कब्र को आप क्या मानते हैं, दुनिया मानते हैं, बरज़ख मानते हैं? आपका अकीदा क्या है? मतलब कब्र को आप क्या मानते हैं? अरे भाई हम तो बरज़ख मानते हैं ना, आप उसको दुनिया मान रहे हो ना, कब्र को। कब्र बरज़ख है। आप कह रहे हो कि हम कब्र को बरज़ख मानते हैं, ठीक है? अरे हम नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में मेरे भाई। क्या कहा कि कब्र बरज़ख है? लो, ये भी पूछने की बात है, तुम्हारे सारे कहते हैं जो कब्र उसमें अजाब होगा तो बरज़ख का अजाब ऐसा है वैसा है। नहीं, आप हवाला मतलब आप क्या अपने बरेलवी आलिम से हटके हो क्या? आपके बरेलवी आलिम मेरे भाई आम कहते हैं, आप इमली कहोगे? नहीं, आप हमें हवाला दें, कहा है कि कब्र बरज़ख है। अब भाई हवाले भी देने पे आ जाएंगे तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी, आप उसको छोड़ दीजिए। आप पहले ये बताइए कोरोना वायरस से आप क्यों भाग रहे हैं? नहीं, आप तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दे नहीं रहे, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। बताएं कहाँ पर भाई रजब को कुंडे की फांसी दिलाएगा अगर कोई इसाले सवाब की भाई वो नियत से, तो क्या वो वायरस से बच जाएगा? कहाँ पर लिखा है ये बताएं आप। हम सब बताएंगे ना, पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए हमको। आपने मेरे को तनख्वाह पे रखा है क्या कि आप जो पूछते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे? मुझे तनख्वाह पे नहीं रखा है कि जो आप पूछे नहीं, तो आप लोगों को फोन करके परेशान करते हैं ना, इसलिए आपसे सवाल किया जा रहा है। किसी को फोन नहीं करता, मेरे पास लोगों का फोन आता है, समझे आप? अच्छा, मेरे पास अभी लाइन पे ले जिससे आपने बात की, लोग मेरे पास फोन करते हैं। अभी लाइन पे उसको ले जिसको आपने फोन किया। लो लाइन पर। मैंने उसे कभी परेशान नहीं किया। लो लाइन पर। अभी रुकिए। हाँ जल्दी लो लाइन पर। मैंने किसी परेशान किया? अभी ले। हाँ जल्दी। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात। हाँ, नंबर उसका ऑफ है, ठीक है। अभी उसको लाइन पे लेके आपकी बात करवाएंगे शाम को, ठीक है। और दूध का दूध और चाय का चाय और पानी की पानी हो जाएगा। पहले ये बताओ कहाँ पर लिखा है कि कब्र बरज़ख है? आप क्या मानते हो कब्र को? अरे आप क्या मानते हो पहले अपना बताओ तो। जो चीज आप मानते हो उसका इनकार थोड़ी ना कर सकते हो। मेरी बात सुनो, आपने कहा कुरान में कहाँ दिखा? हाँ, कुरान में भी है, हदीस में भी है, दोनों के हवाले आपको दे रहा हूँ ना। पहले आप अपना मेरे भाई अकीदा तो वाज़ेह कीजिए। कब्र को आप क्या मानते हैं, दुनिया मानते हैं, बरज़ख मानते हैं, क्या मानते हैं? दे देंगे अगर दलाल, मैं मान लूंगा कि कब्र। हाँ, सही मुस्लिम की हदीस है मेरे भाई, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। तो वो जो मामला था वो मेरे भाई काहे का मामला था, बरज़ख का गैप का मामला था कि नहीं? अच्छा मेरी बात सुने, तो क्या दुनिया में अपनी आंखों से देख लिया? अब आप हमें बताइए कब्र को आप क्या मानते हैं, दुनिया मानते हैं या बरज़ख मानते हैं? मेरी बात सुनो ना, कब्र में देखा ये कहाँ लिखा है कि यार अल्फाज सही के जरिए बताओ ना, कहाँ लिखा है ये कब्र बरज़ख? मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, ये हदीस है बुखारी शरीफ की। जी बिल्कुल हदीस है ये। क्या हदीस नहीं है ये? आपने कहा कुरान में, हदीस में, कुरान की आयत बताएं आप और सूरत बताएं। भाई सही बुखारी हदीस नंबर 7517,
اس کو پورا پڑھیے، ایک پیج کی حدیث ہے پوری. اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھائی وہ معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. آپ بتا ہی نہیں پا رہے ہو کہ آپ قبر کو کیا مانتے ہو. آپ کو خود ہی اپنے عقیدے کا اتا پتہ نہیں ہے، اور خالی میرے بھائی دوسروں سے کہاں لکھا ہے. عقیدے کو چھوڑو آپ. ارے آپ کے عقیدے کو کیوں چھوڑیں؟ آپ اپنا عقیدہ چھوڑ کے میرے بھائی کے جہنم میں جاؤ گے. ابھی تک تو کہہ رہے تھے ہم اپنا عقیدہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. نہیں، ابھی تک تو آپ لوگ کہتے تھے ہم مر جائیں گے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے. اب آپ میرے بھائی اتنا پریشان ہو گئے اپنا عقیدہ چھوڑنے مجبور ہو گئے. بتائے نا. ارے بھائی میں آپ کے باپ کا نوکر تھوڑی نہ ہو کہ آپ میرے سے بار بار فرضی سوال کر رہے ہیں، میں فرضی سوال کا جواب دیتا رہوں. فرضی سوال کا، اور جو مجھ سے آپ سوال کر رہے ہو، ارے جس نے پوسٹ ڈالی اس سے پوچھو کہ کیا معاملہ کیا نہیں. ارے تو کورونا وائرس سے کیا فاتحہ دینے سے علاج ہو جائے گا؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. میں نے کون سا پاپ کر دیا؟ بھائی آپ ہاں یا نہ میں اس کا جواب دے دو کہ ہاں آپ کو بھائی علاج ہوگا یا تو نہیں ہوگا. میں کوئی آپ کو گالی تھوڑی نہ دے رہا ہوں. سمپل سا سوال ہے کہ 22 رجب کو کنڈے کی فاتحہ دینے سے کیا کورونا وائرس سے بچ جائیں گے؟ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دو. ارے بھائی فون ہم کریں، پہلے سوال ہم کریں، اس کے باوجود بھی تم اپنے سوالوں کا پٹارا کھول کے بیٹھ جاؤ. یہ ہنفیوں کو خالی سوال کی دکان کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے کیا؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی؟ ارے تو میرا دعویٰ ہے تو میں دلیل تو دے رہا ہوں نا. میں نے تمہیں حدیث ابھی بتائی نا، تم نے کھول کے دیکھ لی. چلو تم حدیث کھول کے دیکھو ابھی ترنت. کیا؟ ارے وہ تو حدیث ہے. ارے صحیح بخاری تم مانتے ہو نا؟ نہیں، میں سیاستہ کو بالکل مانتا ہوں. مانتے ہو نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی قرآن میں کہا وما آتاکم رسول، یعنی کہ نبی جو تم کو دے اس کو لے لو. اور اللہ کے نبی نے بھائی ہم کو حدیث دے دی، اور حدیث میں بتا دیا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اب آپ اس چیز کو مانتے ہو کہ قبر برزخ ہے یا دنیا ہے؟ آپ خود ہی نہیں بتا پا رہے ہو تو میری کیا غلطی؟ میری بات سنو. تقریب غیر تام اس کو کہتے ہیں جو دعویٰ کچھ ہو اور دلیل دعوے کے مطابق اس کو کہتے ہیں تقریب غیر تام. اب میری بات سنو، آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ قبر ہی برزخ ہے اور دلیل کیا دے رہے ہو؟ تو وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ مجھے ایک جملے میں بتا دو کہ آپ قبر کو کیا مانتے ہو، دنیا مانتے ہو برزخ مانتے ہو؟ تبھی تو بھائی آگے بات بڑھے گی. اب آپ اپنا عقیدہ چھپا رہے ہو. یہ تو میرے بھی منافقوں کی علامت ہے کہ اپنی پہچان چھپانا، اپنا عقیدہ چھپانا. اپنا عقیدہ کیوں چھپا رہے ہو؟ میں عقیدہ نہیں چھپا رہا. میں نے تو یہ بتاؤ نا قبر کو آپ کیا مانتے ہو، دنیا مانتے ہو برزخ مانتے ہو؟ میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں کہ میں یہ مانتا ہوں. ہوں. آپ کچھ کہو گے نہیں نا، کیونکہ آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے. منہ آپ کا کالا ہو چکا ہے. آپ میری بات سنو، منہ کالا آپ کا ہو چکا ہے. بھائی آپ کا منہ کالا ہو چکا ہے کیونکہ آپ خود جانتے ہو جو قبر ہے وہ ایک برزخ ہے. قبر کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت آپ جانتے ہو، لیکن اس کو میرے پہ کہو گے نہیں اپنی زبان سے، کیونکہ یہاں پہ جیت ہار کا مسئلہ ہو جائے گا. بھائی دین کو یہ جیت اور ہار کا مسئلہ آپ نہ بنائیں. اصلاح کی نیت سے بتائیے کہ آپ جو قبر ہے اس کو دنیا مانتے ہیں یا میرے بھائی برزخ مانتے ہیں؟ میں بولوں اب؟ ہاں بولیے. آپ نے کہا کہ قبر برزخ ہے، آپ نے کہا یہ قرآن عظیم میں بھی اور یہ آپ کے حنفی عالم بھی کہتے ہیں، تمام بریلوی عالم کہتے ہیں کہ قبر ایک برزخ ہے اور برزخ میں ہی قبر کا عذاب ہوگا. دکھاؤ کچھ کس کتاب میں. دنیا میں عذاب نہیں ہوگا. نہیں، برزخ میں عذاب ہوگا. میری بات سنو، یہ کہاں لکھا ہے؟ بریلوی عالموں کی کتابیں پڑھیے قبر کے عذاب کے تعلق سے. تمام بریلوی عالموں کا علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ جو قبر ہے وہ ایک برزخ ہے. لیکن آپ ایسے پہلے بریلوی ہم کو ملے ہو جو نہ اقرار کر رہے نہ انکار کر رہے ہیں. ایک سوال آپ سے، اگر بھائی میرے سوالوں کا جواب دے نہیں رہو، خود ہی سوال کرتے جا رہے ہو. یار یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ اب میری بات تو سنو. میری بات بتائیے. اگر قبر ہی برزخ ہے تو جس انسان کو اگر شیر قبر ہی کہاں سے آ گیا؟ ہی کیا تمہاری امی جان دہیج میں لے کے آئی تھی؟ تمہاری بہن لے کر آئی تھی. ابھی یہ تو میں نے بولا بھی نہیں. جہیز کی اولاد یہ ہی کہاں سے بیچ میں بول دیا؟ میں نے اتنی دیر سے کہا کہ قبر ایک برزخ ہے. بہن کی شادی کرائی ہے میرے ساتھ، وہی لے کر کے آئی تھی. ابے بھائی میں بریلویوں کا دولہا بھائی ہوں، ٹھیک ہے؟ ارے سالہ ہے تو میرا سالہ. گدھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو تمہارے جیسے کتے جب ان کی دم پہ پیر پڑتا ہے تو بیچارے بھونکنے لگتے ہیں. وہ سور نہیں ہے، سور خنزیر. ارے کتے ہو تم کتے. انوار رضا صفحہ نمبر 238 پہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں بھی کتا ہوں اور میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے کتے ہیں.
तो तुम सब कुत्ते हो, सिर्फ भौंकते हो सुन्नत के ऊपर। खिंजीर तो नहीं कहा, कुत्ते का बताओ, इतना बड़ा जाहिल है कि कब्र को माशाअल्लाह बरज़ख मानने से इनकार कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। समझा कदे कहेंगे बरज़ख में आजाब होता है कब्र का। एक कब्र एक बरज़ख की पहली सीढ़ी है। ये गैब का मामला है, दुनिया का बरज़ख से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 100 में कि हमने इस दुनिया और आलम बरज़ख के बीच में एक आड़ बना दी है। ना बरज़ख वाले लोग इस दुनिया में आ सकते हैं, ना दुनिया वाले लोग बरज़ख में जा सकते हैं। कभी पढ़ा है कुरान कभी समझ के? मैं बोलूं, बताओ ना, कुरान का भी हवाला दे दिया, हदीस का भी हवाला दे दिया। अब मेरे सवाल का मेरे भाई जवाब दे दो अगर हिम्मत हो तो। आ गया कि कब्र बरज़ख है, इसमें ये लफ्ज कहाँ दे? आयत पढ़ो ना, आयत पढ़ो, आयत पढ़ो, क्या आयत पढ़ो? पढ़ो ना, सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 100 पढ़ो। पढ़ो ना, मैं हाफिज नहीं हूँ, आप पढ़ो। अबे तो हाफिज नहीं, तर्जुमा ही पढ़ दो ना। आप पढ़ो ना तर्जुमा। इस दुनिया और जो बरज़ख है उसके बीच में एक आड़ है। ना बरज़ख वाले लोग इस दुनिया में आ सकते हैं, ना दुनिया वाले लोग बरज़ख में जा सकते हैं। और अल्लाह के नबी ने हमको बता दिया कि जो कब्र है वो एक बरज़ख है, यानी कि जब हम इस दुनिया से जैसे हमारा इंतकाल होगा तो हमारी मेरे पे बरज़ख की जिंदगी चालू हो जाएगी। उसको हम इस दुनिया के इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। आपने कहा अल्लाह के रसूल ने बता दिया कब्र एक बरज़ख है, ठीक है? हाँ, कितनी हदीसें आई है मेरे भाई, बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, नसाई में, इब्ने माजा में, मुवत्ता इमाम मालिक में, हाकिम में, इब्ने बज़्ज़ार में, कब्र की अजाब की मतलब जो भी मुतालिक हैं सब अल्लाह के नबी ने हमको बता दिया है कि जो इंसान नमाज छोड़ता है तो एक सांप होगा कब्र के अंदर जो उसको ऐसा मतलब डसेगा कि वो बरज़ख के अंदर घुस जाएगा कब्र के अंदर। सारी हदीसें मौजूद है, लेकिन तुमने कुछ पढ़ा नहीं है। तो भाई अब तुम चाह रहे हो कि तुमको हम एक लाइन में सारा का सारा इल्म तुमको घोल के पिला दे, तो ऐसे घोल थोड़ी ना आएगा। उसके लिए तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा। तुम चाहते हो पका पकाया तुमको सब मिल जाए। भाई जितनी मेरे पे किताबें खोलना है खोल लो, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं आराम से एकदम चुप हो जाऊंगा। 22 रजब को कुंडे वाले दिन इसाले सवाब की मेरे भाई नियत से खीर और पूरी पे फातिया करवाने से क्या मेरे भाई कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अगर अल्लाह चाहे तो बचा जा सकता है, ठीक है? अगर अल्लाह चाहे, हाँ, और ना चाहे तो नहीं बचा जा सकता, तो नहीं बचा जा सकता है। तो गोया मेरे भाई अल्लाह ही इस वायरस को भेजा है, अल्लाह ही दूर करेगा ना। तो इसमें फातिया कहाँ से बीच में ला दी मेरे भाई खीर और पूरियों पे? यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा था कि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल फातिहा की आयत नंबर 5 में, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते तुझी से मदद मांगते हैं। तो कोरोना वायरस अल्लाह की तरफ से आया है, तो इससे बचने के लिए हमें अल्लाह से दुआ मांगनी है, ना कि हमें कुंडे की फातिया नियाज करनी है। आपने कह दिया कि इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं तो उससे मदद चाहते हैं, मगर सिर्फ अल्लाह ही से इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं उससे मदद मांगते हैं, ठीक है? ये तो आप कह रहे हो। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह से ही मदद मांगो। हाँ, तो फिर ये अल्लाह ने ये कहा कि ईमान वालों मदद इस्तिआनत चाहो सब्र से और नमाज से। सब्र या नमाज जरिए मदद तलब करो, उनसे डायरेक्ट मदद ना मांगो। जरिया के तर्जुमा लग रहा है। अरबी आती है कि नहीं? अरबी आती है। अरबी ये कुरान शरीफ जो मैंने तो क्या लिखा हुआ है? बिस्सब्री, यानी कि सब्र के जरिए, नमाज के जरिए। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153 में, ऐ ईमान वालो नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह से मदद हासिल करो। और अगली ही आयत में अल्लाह ताला कहता है, ठीक है, इन्न अल्लाह माअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो इसका माना क्या हुआ कि जब हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, जब हम सब्र करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। इसका माना ये नहीं है कि अल्लाह को छोड़ के नमाज से मदद मांगे, सब्र से मदद मांगे। ये सब कौन तुम लोग को झोला छाप आलिम दीन सिखाया है यार? आता जाता नहीं है क्या कुछ?
अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। एक मिनट। आपने जो वसीला कहा कि नमाज के जरिए और रोजे के जरिए, ठीक है, अगर नमाज और नमाज रोजे के जरिए नहीं मेरे भाई, सब्र और नमाज के जरिए। अरे सब्र के जरिए और नमाज के जरिए, ठीक है। मतलब हम किसी चीज का वसीला देकर मान सकते हैं अल्लाह से। वसीला लेना तो अहले सुन्नत के वहाँ फर्ज है, मांग सकते हैं ना। आपके बिल्कुल फर्ज है मेरे भाई, कुरान की आयत है तो ये तो फर्ज है ही है। आपने बोल लिया? हाँ बोल तो लिया, आप बोलिए। मैं बोलूं? बोलिए ना। आपने मुझसे सवाल किया, आपने कहा कि बाइक रजबुल मुरज्जब को कूलों पर फातिहा दिलाने के या कोरोना वायरस जा सकता है या नहीं? मैंने कहा अल्लाह के फजल से जा सकता है, अगर अल्लाह चाहे तो जा सकता है। आपके सवाल का जवाब हो गया, अब आपको क्या करिए? आपने कहा कि मेरे सवाल का जवाब अल्लाह के फजल से कोई बिदत पे अल्लाह ताला कोई किसी की मदद नहीं करेगा। फातिहा देना, कुंडे की नियाज करना, ये तो खुद बिदत है। तो कोई मेरे पे अगर आप उल्टा सीधा काम करोगे, गुनाह का काम करोगे, तो अल्लाह मदद कैसे करेगा? गधे बिदत की किस्में पड़ी हैं, ऐसी क्या आ गया तू? बिदत माज़अल्लाह, अल्लाह के नबी जिसके तुम आशिक होने का दावा करते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया कुल्लु बिदतिन ज़लाला, तमाम बिदतें गुमराही हैं। और तुम कह रहे हो बिदत की किस्में हैं, वो बिदत हसना, बिदत सैया, अच्छी बिदत और बुरी बिदत। बिदत की तारीफ क्या है? अच्छी बिदत करना जायज है ना तुम्हारे वहाँ? बिदत की तारीफ क्या है? भाई बिदत की तारीफ होती है दीन में हर वो नया काम जिसकी ना तो असल मौजूद हो ना बुनियाद मौजूद हो। ना बुनियाद मौजूद हो, ठीक है। मेरी बात सुनो, अब ये कुंडे की नियाज करना, फातिहा देना, इसकी कोई मेरे भाई बुनियाद बता दीजिए अल्लाह के नबी के दौर में। बात सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक ऐसी हदीस ले आओ जो आप नमाज पढ़ते हो, जो माइक गले पे लगा कर जो तुम्हारा इमाम पढ़ाता है, एक भी कोई हदीस दिखा दो कि जिसमें अल्लाह के रसूल दीन नहीं है, वो दीन नहीं है। ये नमाज के अंदर ऐसा फेल कर रहे हो तुम। नमाज के अंदर वो दीन ही नहीं है ना, यही तो बता रहे हैं। क्यों कर रहे हो ये काम? अरे स्पीकर माइक कोई दीन थोड़ी ना है, लाओ फतवा लेके आओ कि स्पीकर माइक दीन है। नमाज के अंदर क्यों कर रहे हो ये काम? अरे कल को कह दो कि मेरे भाई जो फोन पे बात कर रहे हो दीन की, ये भी मेरे भाई बिदत है, तो तुम्हारे कहने से बिदत थोड़ी ना हो जाएगी। अब तो आपने बिदत की तारीफ क्या बताई कि हर वो काम दीन में हर वो नया काम, दीन में, दुनिया में नमाज दीन नहीं है। नमाज दीन नहीं है, इसकी असल नमाज दीन मौजूद है। नमाज दीन है या नहीं है? हाँ माइक की असल मौजूद है ना दीन में। नमाज दीन है या नहीं है? अबे बोल तो रहा हूँ नमाज की असल मौजूद है दीन में। पागल आदमी बहरे हो जाते हो क्या? डायरेक्ट जब नमाज की असल दीन में मौजूद है तो फिर उस दीन में जो माइक लगा रहे हो ये कहाँ? माइक लगाने से क्या उसकी असल तब्दील हो जाती है क्या? 2 रकात वाली नमाज अगर माइक पे पढ़ते हैं तो क्या वो 20 रकात हो जाती है? अबे 2 रकात वाली 2 ही तो रहेगी ना। माइक से तो खाली जो आवाज है वो पीछे तक पहुंच रही है, और माइक की भी असल मौजूद है। अल्लाह के नबी के दौर में जब अल्लाह के नबी जब मेरे भाई अपना नमाज पढ़ाते थे तो जो तकबीर होती थी उस तकबीर की आवाज को सहाबा पीछे तक पहुंचाने के लिए फिर से तकबीर पढ़ते थे। मानी इमाम ने कहा अल्लाह अकबर तो उनके पीछे वालों ने कहा अल्लाह अकबर, उन्होंने जोर से कहा ना, मुकब्बिर बनते थे। तो वही मेरे भाई आज के दौर में आ गया माइक, ताकि आवाज को पीछे पहुंचाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह लो माइक को भी दीन से साबित कर दिया। अपनी से तुम्हारा मुकाबला हो गया। अब बताओ क्या साबित करना है? वाला को बता। अरे तुम क्या कहते हो जो अल्लाह के रसूल ने काम किया वो हम करेंगे ना। अब अल्लाह के रसूल हमने कब कहा? पूरी ऑडियो मौजूद है, क्यों झूठ बोलते हो? झूठो पहले मेरे में लानते हो, क्यों झूठ बोल लो? मैंने एक बार कहा कि जो काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया, अल्लाह की लानत है तुमने झूठों पर। पूरी ऑडियो भी तुम्हें भेज रहे हैं, कान में सांडे का तेल डाल के सुन लेना, ठीक है? तुम्हारे ताल्लुक से बता दिया है, कुरान अजीम में फरमा दिया है, खत्म अल्लाह वाला कान में सांडे का तेल डाल के सुन लेना। मैंने पूरी इतनी देर की बहस में ये कहा ही नहीं कि अल्लाह के नबी के दौर में वो चीज मौजूद होना चाहिए। मैंने अभी बिदत की तारीफ क्या बताई थी कि दीन